This is Wheatstone's bridge. Wheatstone bridge is the often asking second unitல நம்ம often asking question public question பாத்தீங்கன்னா Wheatstone's bridge தான். எல்லா question paperல நீங்க வேணா எடுத்து பார்த்தா கூட உங்களுக்கு தெரியும். So Wheatstone bridgeோட circuit diagram இதுதான். Circuit diagram explain பண்ணலாம் நம்ம. 4 ends இருக்கு A B C D 4 ends அப்படினும் சொல்லலாம் இல்ல 4 junctions அப்படினும் நம்ம சொல்லலாம். So A B C D are the 4 junctions. G as the galvanometer. It is connected at the middle, okay? Then P, Q, R, S are the 4 resistance included in the circuit. 4 resistance என்ன அப்படின்னா P, Q, R, S அப்படின்றத எடுத்துக்கிறோம். G na galvanometer. A, B, C, D ன்றது அந்த junctions இல்ல 4 end அப்படினும் சொல்லலாம். So இதுல current 4 various currents இங்க pass ஆகுது என்ன அப்படின்னா I1, I2, I3 and I4. The 4 electric current are passing in the different junctions. Various currents are passing அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு potential difference எங்க இருந்து போகுது அப்படின்னா இந்த EMF of the cell ல இருந்து தான். So I am repeating this once again. A, B, C, D are the 4 junctions. P, Q, R, S are the resistance included in the circuit. G is the galvanometer. I1, I2, I3, I4 are the 4 electric currents passing in the circuit. IG is the electric current passing through the galvanometer. அவ்வளவுதான் இது. Okay. So இப்போ நம்ம இந்த explanation full mathematical explanation இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம Kirchhoff's 2 laws தெரிஞ்சாகணும். அந்த Kirchhoff's first law and second law என்னன்றதை பார்க்கலாம். So Kirchhoff's first law அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா first law is the current law அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். So first law எதை மீன் பண்ணுது current law. Current law அது சொல்லும்போது the algebraic sum of the electric current. The algebraic sum ன்னு சொல்லும்போது various branches of sum னா நம்மளுக்கு தெரியும்ல addition of electric current. So addition of electric current meeting at the junction is 0. அதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு current law, அதாவது Kirchhoff's ஓட first law அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. The total number of electric current meeting at the junction is 0. Okay, so அடுத்தது second law என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is voltage law. Kirchhoff's ஓட second law எது அப்படின்னா voltage law. Voltage law எது சொல்லுதுன்னா voltage law states that the product of எது அப்படின்னு சொல்லும்போது சேருதுன்னா product of current and resistance. Product of currentனா நம்ம ஐன்னு சொல்லுவோம், ரெசிஸ்டன்ஸ்னா ஆர்ன்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணுவோம். ஸோ voltage law states that the product of current and resistance is equal to EMF of the cell in a closed path. So this is the main theme. Okay, so இதை வச்சு நம்ம அந்த Wheatstone bridgeோட full mathematical explanations நம்ம பார்த்துட்டு அதை அப்படி work out பண்ணலாம். Before going to the explanation, நம்ம இந்த arrow marksலாம் எப்படி போடணும், இந்த diagram போட்டுருவீங்க. 4 resistance 4 middle pointக்கு போட்டுட்டு அந்த edgesலாம் போட்டுருவீங்க. இந்த arrow mark தான் ரொம்ப முக்கியம். arrow mark வச்சு தான் இப்போ explanation நம்ம பார்க்க போறோம், இதை work out பண்ண போறோம். என்ன அப்படின்னா இந்த arrow mark எப்படி போகுது, first half second half நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். நம்மளோட own ஒரு imagination தான். நான் இங்க போடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது, அப்போ போகும்போது இப்படி, இந்த சைடு வரும்போது இப்படி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆரோ மார்க் முடிஞ்சது. செகண்ட் பாருங்க கீழே வந்து மேலே ஏறுது. ஸோ இங்கே இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆரோ மார்க்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா the bridge consists of 4 resistance PQRS. அந்த bridge Wheatstone bridgeல எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா PQRS என்ற 4 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. I1, I2, I3, I4 என்ற எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்கு. EMF of the cell இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன அப்ளை பண்ண போறோம்னா applying Kirchhoff's first law. ஃபர்ஸ்ட் லா நீங்க மொட்டையா போட்டுட்டோம். என்ன ஃபர்ஸ்ட் லா நம்மளுக்கு தெரியும், கரண்ட் லா தெரியும். ஸோ கரண்ட் லா என்ன அப்படின்னா the algebraic sum of the electric current meeting at the junction is 0 அப்படின்றது தான். அப்போ எந்த எண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறோம்னா at the end B. ஓகே, ஸோ பீன்ற எண்டு பார்த்துக்கோங்க. இந்த எண்டில் எத்தனை கரண்ட், நான் ஃபர்ஸ்ட்லானா அல்ஜிப்ரைக் சம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தான் சொன்னேன், எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் எடுத்துக்கல. ஸோ இந்த எண்ட் பியில் எத்தனை கரண்ட்ஸ் இருக்கு, I1, IG, I3. ஸோ 3 கரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கு. 1, 2, 3. கரண்ட்னு சொன்னா நான் எது தான் பார்க்கணும், ஐன்றது தான் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட்ல எந்தலா கரண்ட்லா, அப்போ கரண்ட் மட்டும் தான் நான் பார்க்க போறேன். ஸோ இங்க என்ன இருக்கு, I1, IG, I3 இந்த 3 கரண்ட்டும் நான் எழுதிக்க போறேன். அப்புறம் பிளஸ் மைனஸ் எப்படி போடுறதுன்றத சொல்றேன். ஸோ I1, IG, I3 எழுதிக்கலாமா, பார்த்துக்கோங்க.
I1, IG, I3. Meeting at the junction is 0. ஸோ நம்ம வந்து லா படி எழுதிட்டோம். இப்போ I1, IG, I3ன்றது பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்றதை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி அப்படின்னா இந்த ஜங்ஷன் எது பி, அந்த ஜங்ஷன் நோக்கி வர்றது எல்லாமே பாசிட்டிவ். ஓகே, அப்போ நீங்கள் பாருங்க I1 ஜங்ஷன் நோக்கி வருது பாசிட்டிவ், IG ஜங்ஷன் நோக்கி அந்த ஏரோ மார்க் போதா இல்லை, அப்போ ஐஜின்னு சொல்லும் போது நெகட்டிவ். I3 அந்த ஜங்ஷனை நோக்கி போதா வெளியில வருதா, ஸோ வெளியில வருது, அப்போ I3யும் நெகட்டிவ். அந்த ஜங்ஷன் டுவர்ட்ஸ் த ஜங்ஷன் அப்படின்னா அந்த ஜங்ஷனை நோக்கி போறது பாசிட்டிவ் வேல்யூ, ஜங்ஷன்லேருந்து வெளியில வர்றது நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஓகேவா, அப்போ ஜங்ஷன் நோக்கி போறது I1 பாசிட்டிவ், IG நெகட்டிவ், I3 நெகட்டிவ். எழுதிடலாமா? I1 பாசிட்டிவ், IG நெகட்டிவ், I3 நெகட்டிவ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது எந்த எண்ட் அப்படின்னா அட் த எண்ட் டி எண்ட்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த எண்ட், இந்த ஜங்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஜங்ஷனை நோக்கி வருது எது, I2, IG, I4. இப்போ ஜங்ஷன் நோக்கி வர்றது எது, I2 பிளஸ், ஜங்ஷனை நோக்கி டி ஜங்ஷன் நோக்கி வர்றது IG பிளஸ். ஆனால் I4 என்ன பண்ணுது, ஜங்ஷன்ல இருந்து வெளியில போறது, அப்போ I4ன்றது நெகட்டிவ். எழுதலாமா? I2, IG minus I4. I2, IG minus I4 is equal to 0. So this is second set of equation. Frame பண்ணிட்டோம் நம்ம. எதுல இருந்து அப்படின்னா at the junction B and D using Kirchhoff's first law. இப்போ Kirchhoff second law apply பண்ண போறோம். So next என்ன பண்ண போறோம்னா applying Kirchhoff second law at the எந்த ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன்ஸ் தான் பார்த்தோம் ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் லால. செகண்ட் லா என்னது, ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஐயும் ஆரும் சேர்ந்து இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஐ மட்டும் பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் லா, ஐயும் ஆரும் சேர்ந்து இருக்கிறது செகண்ட் லா. அப்போ எந்த எண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிடிஏ இங்கே இருக்கா பார்த்துக்கோங்க, ஏபிடி அண்ட் ஏ இந்த க்ளோஸ்ட் ட்ரையாங்கிள். தோ ஏபிடிஏ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறீங்க. வெறும் ஜங்ஷன்ஸ் ஏபிடிஏ அப்படின்றத எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ என்னென்ன எடுக்கணும், கரண்ட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸும். அப்போது I1P எடுத்துக்கணும், IGG அண்ட் I2S. இது எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டாதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதோட வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ எழுதலாம், ஏபிடிஏ ஜங்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது, I1P, அப்புறம் IGG, I2S இப்படி இருக்கு, இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டுட்டோம். இங்கே என்ன இது ப்ளஸ் மைனஸ் போடலையே அப்படின்னா நம்ம கை எப்படி போகுது, இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி போயிட்டு இங்கே வந்து தான் இப்படி ட்ரையாங்கிள் போகணும். இப்போ கரெக்டாக இந்த ஆரோ மார்க் போகுது, இந்த ஆரோ மார்க் கரெக்டாக வருது. ஆனால் இப்படி போக வேண்டிய ஆரோ மார்க் என்ன ஆகுது, இட் இஸ் லீவிங் அவே ஃப்ரம் த ஜங்ஷன். அப்போ I2Sன்றது மட்டும் என்னது, நெகட்டிவ், மற்றது பாசிட்டிவ். இது எத்தனாவது ஈக்குவேஷன்னா தேர்ட் ஈக்குவேஷன். அதுக்கு அடுத்தது அட் ABCDA ஃபுல் அந்த டைமண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க. எந்த டைமண்ட், ABCDA க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்னா மறுபடியும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி, அதாவது இந்த இடத்துல தொடங்கின இடத்துல முடிக்கணும், அதுதான் க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட். ஸோ ABCDA அப்போ என்ன வராது, ஜின்றது வராது. ஸோ ABCDன்னு சொல்லும்போது I1P, I3Q, I4R, I2S இது எல்லாமே வரும் நம்மளுக்கு. இது எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிக்கணும், நாலுத்தையும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. I1P, I3Q, I4R and I2S is equal to 0. இப்போ இந்த டைமண்ட் எப்படி போடுவோம், லைக் திஸ், இப்படி நம்ம போடணும் முடிக்கிற இடத்துல க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்னா. இது கரெக்டாக அந்த கை போகுது, I1 is பாசிட்டிவ், மறுபடியும் கரெக்டாக அந்த கை இப்படி வருது, I3Q is also பாசிட்டிவ். அப்போ I3Qன்ற இடத்துல பாசிட்டிவ் போட்டுக்கிறேன். மறுபடியும் இங்கேருந்து கீழே டி ஜங்ஷன் நோக்கி தான் வரணும். ஆனால் என்ன பண்ணுது, ஆரோ மார்க்கு ஆப்போசிட்டாக நம்மளுக்கு ட்ராவல் ஆகுது. அப்போ I4R வந்து நெகட்டிவ். மறுபடியும் டியிலேருந்து ஏக்கு தான் போகணும், ஆனால் ஆரோ மார்க் என்ன ரிவர்ஸாக காமிக்குது. அப்போது I2Sம் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன். இப்படி அசியூம் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள், 1, 2, 3, 4. இப்போது ஐஜின்றது 1, 2, 3 ஈக்குவேஷன்ஸில் இருக்கா, இருக்குது. இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் மட்டும்தான் இல்லை. அப்போ இந்த 3 ஈக்குவேஷன்லேயுமே ஐஜியோட வேல்யூ 0ன்னு கொடுக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவில் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எங்கே, I1, IG, I3 எழுதிக்கலாம்.
IG இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்றத ஒரு அசம்ஷன் கொடுக்குறீங்க. என்ன இது அசம்ஷன் கிடையாது. என்ன அப்படின்னா அந்த கேல்வனோமீட்டர் 0 காமிக்குது எப்போ அப்படின்னும் போது இந்த பியும் டியும் சேம் பொட்டன்ஷியலாக இருந்துச்சுன்னா இதோட வேல்யூ 0ன்னு காமிக்குமா. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ IG 0ன்னு கொடுக்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இது ஐஜியோட வேல்யூ 0ன்னு கொடுக்குறீங்க. ஐம் சாரி, -0 -I3. இப்போ இந்த ஐஜியோட வேல்யூ 0ன்னு கொடுத்துட்டோம். அப்போ I1 இந்த -I3 0 ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகுது. இங்கே I1 ஆஸ் யூஷுவல் இருக்குது. இங்கே -I3 ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது +I3 சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 5. மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். I1 IG I3. ஐஜியோட வேல்யூ 0. இந்த I1 இங்கேயே இருக்குது. இந்த -I3 ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது +I3 மாறிடுச்சு. நம்மளுக்கு ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சது. அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன பாருங்க, I2 IG I4. ஸோ I2 IG I4 is equal to 0. அப்போ I2 ப்ளஸ் ஐஜியோட வேல்யூ 0 -I4 is equal to 0. ஓகே, ஸோ இந்த I4 வந்து -I4 ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது +I4 சேஞ்ச் ஆகும். அவ்வளோதான். ஸோ I2 I4 இது எத்தனாவது ஈக்குவேஷன்? சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன். ஸோ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறீங்க. நான் எழுதிட்டேன். I1P ப்ளஸ் 0. IG 0 ஆயிடுச்சுன்னா 0 பக்கத்தில் இருக்கிறதும் 0 தான். -I2S is equal to 0. இங்கே I1P இங்கேயே இருக்கு, ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் அந்த பக்கம் போகும்போது I2S அப்படின்னு கிடைக்குது. ஸோ 5, 6 and 7 செவன்த் ஈக்குவேஷன். ஸோ 7 ஈக்குவேஷன் கிடைச்சதை பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், சிக்ஸ்த்து. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா செவன்த் ஈக்குவேஷன். ஸோ 7 ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு. இப்போ ஒரு வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைச்சிது. I1 ஈக்குவல் டு I3, I2 இஸ் ஈக்குவல் டு I4. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த செவன்த் ஈக்குவேஷன் இருக்குது. செவன்த் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த I1P இஸ் ஈக்குவல் டு I2Sன்னு இருக்கு பாருங்கள். இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ செவன்த் ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சது. சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன். அது எங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஈக்குவேஷன் 4 நம்மளுக்கு எனக்கு பேஜ் முன்னாடி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியாததுனால நான் இதை எடுத்துட்டேன். நீங்கள் கண்டினியூஸாக அப்படியே போடுறதா இருந்தால் இது தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ ஈக்குவேஷன் 4 நான் எழுதியிருக்கேன் மறுபடியும். என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா I1 எதுக்கு ஈக்குவல்? I3க்கு ஈக்குவல். இங்கே பார்த்துக்கோங்க, நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். I1 இஸ் ஈக்குவல் டு I3, I2 is equal to I4. அதை பாரு, நான் இங்கே வேணா ரஃப் ஒர்க் மாதிரி எழுதுறேன். is equal to I3 and I2 is equal to I4. இது equal values. அப்போ as usual இது அப்படியே எழுதிக்கலாமா? I1P plus I3க்கு பதில் நம்ம எதையும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா எதுக்கு ஈக்குவல் நம்மளுக்கு? I3 எதுக்கு ஈக்குவல்? I1க்கு ஈக்குவல். ஸோ I1Q மைனஸ் I4 எதுக்கு ஈக்குவல்? I2. அப்போ அந்த I4ன்ற இடத்துல என்ன எழுதலாம்? I2R minus I2S is equal to 0. இந்த 3ன்ற இடத்துல 1 எழுதிட்டேன், 4ன்ற இடத்துல 2 எழுதிட்டேன், இந்த நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வச்சு. ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன காமனாக இருக்குன்னா I1 காமன், I2 காமன். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க. எப்படின்றத நான் அப்படியே சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோ. I1Q இந்த 2 ஃபேக்டர் அப்படியே எழுதிட்டிங்களா? இந்த ஈக்குவல் டு எடுத்து போட்டுட்டீங்க. இந்த 2 சைனுமே இந்த 2 வேல்யூமே ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ I1P I1Q எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டிங்க. இது ரெண்டும் அந்த பக்கம் போகும்போது ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ என்ன காமனாக இருக்குது அப்படின்னா I1 ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக I1 வெளியில் எடுத்துட்டேன். அப்போ மீதி என்ன இருக்கும்? P ப்ளஸ் Q காமனாக இருக்குது. ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்துலேயும் எது காமன்? I2 காமன், R ப்ளஸ் எஸ் இருக்கா? ஸோ இது எத்தனாவது ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா எயித் ஈக்குவேஷன். இந்த எயித் ஈக்குவேஷனை செவன்த் ஈக்குவேஷனால் டிவைட் பண்ணுறோம். இப்போ எழுதிக்கலாமா? டிவைட் 8/7 எழுதிக்கிறோம். மறுபடியும் எயித் ஈக்குவேஷன் நான் எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்க. I1P ப்ளஸ் Q இஸ் ஈக்குவல் டு I2R ப்ளஸ் எஸ்.
அகெயின் 8th ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேன். 7th ஈக்குவேஷனால டிவைட் பண்ணுறேன். அப்போ 7th ஈக்குவேஷன் என்ன? I1P is equal to I2S. I1P is equal to I2S. இது 7th ஈக்குவேஷன். 7th எடுத்து நான் இங்கே அப்படியே எழுதிட்டேன். ஸோ I1 கேன்சல், I2 கேன்சல். ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? P plus Q by P, R plus S by S. இப்போது இங்கே காமனாக என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த காமன் டேர்ம்னு சொல்கிறத விட இதை எப்படி எழுதலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ 1 plus Q by P, இதை இப்படியும் நம்ம திருப்பி எழுதலாம். ஸோ P plus 1 என்னது? P, as usual Q divided by P. இது வந்துடுச்சு அந்த ஃபேக்டர். அப்போது சேம் தான். is equal to 1 plus இங்கே என்ன இருக்குது? R plus S by R. அப்போது 1 plus R by S. இது எழுதினாலும் S plus 1 is S plus R divided by S. அவ்வளோதான். இது இப்படியும் எழுதலாம். ஓகே, இதை மாற்றி எழுதி வச்சுருக்கேன். அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த 1 plus Q by P, இந்த plus 1 இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது -1 is equal to R by S. ஓகே, plus 1 -1 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. Q by P is equal to R by S, or else P by Q is equal to S by R. இதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த கண்டுபிடிச்ச வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி அந்த ஃபார்முலா என்ன? P by Q is equal to R by S. இதுதான் நம்ம வெல் நோன் ஃபார்முலா. இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம்.